Can we have another mic, please? And friends, those of you who are talking at the back, I request you to be quiet for the next half an hour, and because we're going to hear a very important message. I had to cancel another preaching assignment at Bangalore. In fact, the last 2 days I had to preach at 2 carol services, and when I was invited to this university, I felt it was a great honor to be here. And they want me to sing a song, but I think we'll get into the message, and while they set up the keyboard, I could sing after the message. Okay, dear friends, if you have your Bible, let us turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 2. మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నాయా? లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం వైపు తిరుగుదాం. Now friends, I want you all to listen. Nobody should talk now. స్నేహితులారా, మీరందరూ వినాలి, ఎవరు కూడా మాట్లాడకూడదు. This is going to be a life-changing message for you. ఇది జీవితాన్ని మార్చేటువంటి వర్తమానంగా ఉంటుంది. Okay, if you read chapter 2 verse 4, 2వ అధ్యాయం 4వ వచనము. And Joseph also went from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం నుండి, యోసేపు దావీదు వంశంలోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు కనుక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతి అయ్యుండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలిలయలోని నజరేతు యూదయలోని బెత్లెహేమ్ అనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళాను. Okay, so you know that the earthly parents of Jesus was Mary and Joseph. మీకు తెలుసు, యేసు యొక్క ఈ లోక సంబంధమైన తల్లిదండ్రులు యోసేపు మరియు మరియ. Friends, I will not continue till everyone is quiet. స్నేహితులారా, I think it's very rude to talk when the message is going on. We are in God's presence and we are here to honor God. ఇలాగా మెసేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు మాట్లాడడం అనేది ఏమీ మర్యాద కాదు. మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాము, దేవుని సన్నిధిని గౌరవించి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, చెప్పేది వినాలి. Okay, the title of this message is Empty Yourselves This Christmas. ఈ వర్తమానం యొక్క శీర్షిక ఏంటంటే, ఈ క్రిస్మస్ లో మిమ్మల్ని మీరు ఖాళీ చేసుకోనండి. You may be wondering, what is this strange title, Empty Yourself? మీరు అనుకోవచ్చు, ఈ శీర్షిక ఏదో కొత్తగా ఉంది, మిమ్మల్ని మీరు ఖాళీ చేసుకోవడం ఏంటి అనుకోవచ్చు. Well, we know that Mary lived in a place called Nazareth. మనకు తెలుసు, మరియా నజరేతు అనే ఒక ప్రాంతంలో ఉండినది. And Joseph, he was most probably born in Bethlehem, and that's where he grew up. మరియు యోసేపు బెత్లెహేమ్ అనే ఊరిలో పుట్టి పెరిగి ఉంటాడు. And there it's 90 kilometers from Nazareth to Bethlehem. ఆ యొక్క నజరేత్ నుండి బెత్లెహేమ్ అనే ఊరు 90 కిలోమీటర్ల దూరం. So Mary and Joseph had to travel from the north of Israel to Bethlehem. మరి యోసేపు మరియా ఉత్తరము ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బెత్లెహేమ్ ఇశ్రాయేల్ నుండి బెత్లెహేమ్‌కు వచ్చినారు. And Mary was carrying Jesus in her womb. మరియా తన గర్భంలో యేసును మోస్తూ ఉండినది. And at the time for Jesus to be delivered was at hand. మరియు యేసు పుట్టవలసిన సమయము ఆసన్నమైనది. So they reached a place called Bethlehem, a small town. ఒక చిన్న పట్టణమైనటువంటి బెత్లెహేమ్‌కు వారు వచ్చినారు. And they could not find any place of accommodation. మరి అక్కడ ఉండడానికి ఏ మాత్రం స్థలం వారికి దొరకలేదు. I don't know how many hotels or inns they went and knocked. అక్కడ ఎన్ని హోటల్స్ మరియు సత్రములకు వెళ్ళి వాళ్ళు మాకు చేస్తారో మనకు తెలియదు. And the reply was, sorry, there's no room for you. అయితే వారికి ఏం జవాబు దొరికిందంటే, క్షమించండి, ఇక్కడ మీకు స్థలం లేదు. Now that's very interesting. Jesus was God's son.
అది ఎంతో ఆసక్తికరమైనది. ఎందుకంటే యేసు దేవుని బిడ్డ. In fact, the Bible says the world was created for him and the world was created by him. నిజంగా చెప్పాలంటే దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆయన కొరకు ఆయన ద్వారా ఈ ప్రపంచములు సృష్టించబడినవి. Yet he had no place. అయినప్పటికీ ఆయనకు స్థలం దొరకలేదు. You know, when I studied in school, we learned that there are 9 planets. నేను స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు 9 గ్రహాలు ఉన్నాయి అని చదివినాను. But you know, as technology is getting more advanced, మరి సాంకేతికత ముందుకు పోతుండగా and there are more powerful telescopes, ఇంకా బలమైనటువంటి దూరదర్శనులు ఉండగా, well, people are all the time discovering new planets. మరి ప్రజలు అస్తమానం కూడా కొత్త కొత్త గ్రహాలను కనుగొనుచున్నారు. And they say the human eye can see about 5,000 to 6,000 stars. మరి వారు చెప్పేది ఏంటంటే మనిషి యొక్క నేత్రము 5,000 నుంచి 6,000 నక్షత్రముల వరకు చూడగలదు. But friends, you won't believe it. There are so many stars out there that each one on earth can own 2 to 3 trillion. అయితే ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నవంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా 2 లేక 3 ట్రిలియన్ స్టార్స్ ని మనము million, billion, trillion. అది లక్షలు, కోట్లు, ఇంకా ఎక్కువ. So there are 8 billion people in the world. ఈ లోకంలో 80 కోట్ల ప్రజలు ఉన్నారు. So 8 billion into 2 trillion. Can you imagine? That's the number of stars out there. ఎన్నో లెక్కకు మించినటువంటి అక్కడ నక్షత్రములు ఉన్నవి. So that's how great God is. దేవుడు అంత గొప్పవాడు. And Mary and Joseph come to Bethlehem. మరియా మరియు యోసేపు బెత్లెహేముకు వచ్చినారు. There is no place for them. వారికి ఏమాత్రం స్థలం దొరకలేదు. So some archaeologists have discovered that the Jewish people, behind their homes, there would be a cave where they would keep the animals. ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఏం కనుగొన్నారంటే యూదా ప్రజల వారి యొక్క ఇంటి వెనకాల ఒక చిన్న గుహ లాంటిది ఉంటుంది. అక్కడ వారు జంతువులను పెడతారు. You would have heard Jesus was put in a manger. మీరు విన్నారు కదా, పశువుల శాలలో యేసుని పెట్టినారు. So a manger is a feeding trough where they put fodder for the animals. ఈ మేంజర్ అనేది ఏంటంటే ఆ జంతువులకు ఆహారం పెట్టేటువంటి ఒక తొట్టె. There was no place for him in the inn. ఆ యొక్క సత్రంలో ఆయనకు ఏమాత్రం స్థలం ఉండేది కాదు. Now I'd like to say that we are all innkeepers of our hearts. నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మనందరం కూడా అలాగే సత్రం యొక్క అధికారి లాంటి వాళ్ళము. మన హృదయం అనే సత్రం. And our hearts are full of many things. మన యొక్క హృదయంలో ఎన్నో విషయాలతో నిండి ఉన్నాయి. Most of us have a lot of dreams and aspirations to study this, study that, and to come up in life. మనలో అనేక మందికి అనేకమైన కళలు, ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు, నేను చదివి ఇలా పైకి ఎదగాలి అనే ఆశలు ఉంటాయి. And so we are busy people. కాబట్టి మనం ఎంతో ముమ్మరంగా ఉంటాము. And you've got lots to study. మనకు ఎంతో చదవలసింది కూడా ఉంటుంది. But dear friends, our hearts are so full of things. అయితే స్నేహితులారా, మన హృదయంలో ఎన్నో విషయాలు నిండి ఉండడం బట్టి Some people's hearts are full of hatred. మరి అనేక మంది హృదయాల్లో ఎంతో ద్వేషము, full of envy and jealousy, ఎంతో అసూయ and pride. ఎంతో గర్వము. And some people's hearts are full of sin. మరి అనేక మంది హృదయాలు ఎంతో పాపం ఉన్నది. So we are innkeepers of our hearts. Our hearts are full of things. మనం మన యొక్క హృదయం అనే సత్రానికి యొక్క అధికారులము. ఎన్నో విషయాలతో మన హృదయాలు నిండి ఉన్నాయి. And so the Bible says in Matthew chapter 1:25, his name shall be called Jesus, and he will save his people from their sins. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో ఏముందంటే, అతడు ఆ కుమారునికి యేసు అని పేరు పెట్టాడు, ఎందుకనగా ఆయన తన ప్రజల పాపముల నుండి వారిని రక్షించును. Do you know the meaning of the name Jesus? యేసు అనే పేరు యొక్క అర్థం మీకు తెలుసా? It means God is salvation. దాని అర్థం ఏంటంటే యెహోవాయే రక్షణ. God is our savior. దేవుడే మన రక్షకుడు. Now suppose I was drowning in a river somewhere. ఒకవేళ నేను ఒక నదిలో మునిగిచుండినట్లయితే, and I cry out, help, help, I'm drowning. రక్షించండి, రక్షించండి, నేను మునిగిపోతున్నాను అని నేను అరిచినట్లయితే, and my friend comes and he gets hold of my hand and he rescues me. నా స్నేహితుడు వచ్చి నా చేయి పట్టుకొని నన్ను రక్షించుట, and I would say, you are my savior, you have saved my life. నేను చెప్తాను, నువ్వే నా రక్షకుడు, నువ్వే నా జీవితాన్ని రక్షించావు. So why did Jesus come? ఎందుకని యేసు ప్రభువు వచ్చినారు? He came to save us from our sins. ఆయన మన పాపల నుండి మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చినారు. Now there are many religions in the world today. ఈ లోకంలో ఎన్నో మతములు ఉన్నవి.
And there are many gods especially in our country. They say there are millions. మన దేశంలో అయితే కోట్ల కొలది దేవుళ్ళు ఉన్నారని చెప్తారు. But who is the true God? అయితే నిజమైన దేవుడు ఎవరు? My dear friends, no other religion offers a savior. నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, మరి ఏ మతం కూడా ఒక రక్షకుని మీకు చూపించదు. Now some people think if I do a lot of good works, కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే నేను అనేకమైన సత్కార్యాలు then I will చేసినట్లయితే find my place and get a ticket to heaven. అప్పుడు నేను స్వర్గానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొంటాను, ఒక టికెట్ నాకు దొరుకుతుందంట. But some people feel, okay, I may be cleansed of all my sins if I dip myself in a certain river. కొంతమంది అనుకుంటారు ఒకనొక నదిలోకి వెళ్ళి నేను మునిగినట్లయితే నేను పూర్తిగా నా పాపం నుంచి విడుదల పొందుతాను. Some people feel, oh, I can empty my heart of all my sins if I go for a long pilgrimage. కొంతమంది అనుకుంటారు ఒక పుణ్యక్షేత్రాలకు తీర్థయాత్రకు నేను వెళ్ళిన వేళ నా హృదయాన్ని ప్రతి పాపం నుంచి కడుక్కొనగలను అనుకుంటారు. But dear friends, the only way we can be forgiven of our sins if somebody dies for us. కానీ ప్రియ స్నేహితులారా, నిజంగా మన పాపం నుంచి మనకు రక్షణ, విడుదల, క్షమాపణ కావాలంటే మన కోసం ఎవరో ఒకరు చనిపోవాలి. Now let me explain. అది నేను వివరించినవ్వండి. You will all agree with me that God must be holy, God must be just, and God must be righteous. దేవుడు పవిత్రుడుగా ఉండాలి, మరి న్యాయం కలిగిన దేవుడై ఉండాలి, మరి నీతి కలిగిన దేవుడై ఉండాలి అనే విషయాన్ని నేను చెప్తే మీరందరూ అవును అంటారు. Now if God is just, he has to punish sinners. ఒకవేళ దేవుడు నీతి గల దేవుడు అంటే మరి పాపం చేసిన వారిని ఆయన తప్పకుండా శిక్షించాలి. You have a justice system in this country. మన దేశంలో ఒక న్యాయ వ్యవస్థ ఉన్నది. If somebody murders someone, ఎవరైనా చంపేసినట్లయితే the police arrest the murderer. వెంటనే పోలీసు వారు వెళ్ళి అతన్ని When అరెస్ట్ there is a చేస్తారు. big case, ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద కేసు ఉంటుంది. and the judge will say you are guilty of murder. అప్పుడు తీర్పు తెచ్చే న్యాయాధిపతి ఇదిగో నువ్వు తప్పు చేసావు అని చెప్తాడు. You will be hanged at 8 a.m. on Monday morning. సోమవారం పొద్దుట 8 గంటలకు నేను ఉరి తీస్తానని చెప్తాడు. There's a justice system. ఒక న్యాయ వ్యవస్థ ఉన్నది. So if God is just, ఒకవేళ దేవుడు న్యాయవంతుడైతే he has to punish sinners. ఆయన తప్పకుండా పాపులను శిక్షించాలి. And the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పోగొట్టుకున్నారని So చెప్తున్నారు. if you speak a lie, you're a sinner. ఒకవేళ నువ్వు ఒక అబద్ధం చెప్తే నువ్వు పాపివి. If you steal something, you're a sinner. నువ్వు ఏదైనా దొంగిలించినట్లయితే నువ్వు పాపివి. So friends, God, if he's just, he has to punish us. కాబట్టి స్నేహితులారా, ఒకవేళ దేవుడు న్యాయవంతుడైతే ఆయన తప్పకుండా పాపులను శిక్షించాలి. But he comes up with a wonderful plan. అయితే ఆయన ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఒక యోజన పట్టుకుని వస్తారు. 2000 years ago, he sent Jesus Christ into this world. 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన యేసు ప్రభుని లోకంలోకి పంపించినారు. He lived a perfect life. ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని He lived జీవించినారు. for 33 years. ఆయన 33 సంవత్సరాలు జీవించినారు. And when they arrested him and Pilate, the experienced judge, when he was put on trial, he said, I find no fault in this man. అయితే వారు యేసును అలాగా అరెస్ట్ చేసి ఆ యొక్క ఎంతో అనుభవం కలిగిన పిలాతు అనేటువంటి ఒక న్యాయాధిపతి ముందు నిలబెట్టినప్పుడు పిలాతు ఏం చెప్పాడంటే ఈయనలో నాకు ఏ తప్పు కనబడటం లేదు అని చెప్పినాడు. He lived a sinless life. అని ఏ పాపం లేని జీవితాన్ని And జీవించినాడు. then he died on the cross. ఆ తర్వాత ఆయన శిలువ మీద ప్రాణాన్ని అర్పించినాడు. And the justice of God was fully satisfied when he punished Jesus on the cross for our sins. అప్పుడు దేవుని యొక్క న్యాయము యేసును ఆ శిలువ మీద శిక్షించినప్పుడు ఆయన యొక్క న్యాయం యొక్క ఆ యొక్క అవసరత అంతా కూడా యేసు ప్రభు మన పాపముల కొరకు చనిపోవడంలో పూర్తి అయినది. And the Bible says the blood of Jesus Christ can cleanse us from all sins. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే యేసు యొక్క రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని శుద్ధి చేసి పవిత్రులుగా చేయును. So the only way God can be just and forgive us only if somebody dies for us. ఒకవేళ ఎవరైనా చనిపోతేనే ఆ మార్గం ద్వారానే దేవుడు నీతిమంతుడుగా ఉండి మనలను క్షమించగలడు. So that's why Jesus came. అందుకనే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చినారు. He came to give his life for us. మన కొరకు ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చినారు. He was God's perfect sacrifice for our sins. మన పాపముల కొరకై ఆయన దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన బలి. And then you may say, okay, how do you prove that Jesus is really a savior? అయితే మీరు చెప్పవచ్చు యేసు నిజమైన రక్షకుడని మీరు ఎలా నిరూపించగలరు అని అడగవచ్చు. Well, I can show you many people who
would have sat in a meeting like this. అయితే నేను మీకు ఎంతమంది ఇలాంటి ప్రజలను చూపించగలను మీలాగా ఇలాగ ఒక సభలోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులను. Well, I'd like to tell you a story. ఒక కథ మీకు చెప్తాను. There was a man from the Stuartpuram area. ఒక స్టూవర్ట్పురం అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం నుండి ఒక వ్యక్తి A ఉండినాడు. terrible dacoit ఎంతో భయంకరమైన గజ దొంగ. and a highway robber. అది రాజమార్గాల్లో దొంగిలించేటువంటి వ్యక్తి. You know, some of these people, they kill like as though they're cutting vegetables. వాళ్ళు కూరగాయలని కత్తిరించినట్టుగా మనుషుల మెడలను కత్తిరించేవారు. He was arrested by the police many times. పోలీసు వాళ్ళు అతన్ని ఎన్నో సార్లు పట్టుకున్నారు. And he was buried up to his neck in the sand. ఆ యొక్క ఇసుకలో పీక దాకా అతన్ని కప్పిపెట్టినారు. And the police would beat him. పోలీసు వాళ్ళు అతన్ని కొట్టేవారు. And they would say, confess all your crime. నీ యొక్క తప్పులని ఒప్పుకో. But he was a very hardened man. He would not confess. అయితే అతను ఎంతో కఠినుడు. ఎప్పుడు కూడా తను చేసిన తప్పులు చెప్పేవాడు One కాదు. day he sat in a meeting. ఒక రోజు ఆయన ఇలాగే ఒక సభలో He heard కూర్చున్నాడు. about Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు గురించి విన్నాడు. He heard that Jesus can deliver him from all his bad habits. తన యొక్క చెడ్డ అలవాట్లన్నిటి నుంచి కూడా యేసు విడిపించగలడు అనే మాట విన్నాడు. So he decided, okay, maybe I need a savior. అతను అనుకున్నాడు, ఓహో నాకు ఒక రక్షణ కావాలి. I cannot carry on with my wicked life. నా యొక్క దుష్ట జీవితంతో ఇలాగే నేను కొనసాగలేను. And so he went to his room. కాబట్టి అతను తన గదికి వెళ్ళాడు. And he bought a packet of cigarettes. ఒక సిగరెట్ చుట్ట తెచ్చినాడు. He said, I'm going to smoke and the whole night I'm going to stay awake. నేను రాత్రంతా ఈ పొగ తాగి మెలకుగా ఉండి And I'm going to pray to this Jesus. నేను ఈ యేసుకు ప్రార్థన చేస్తాను. And then he began to pray. ప్రార్థన చేయడం ఆరంభించినాడు. And all of a sudden he began to cry loudly. అది వెంటనే అకస్మాత్తుగా ఎంతో గట్టిగా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. Oh God, Lord Jesus, I'm a sinner. ఓ దేవా యేసయ్య నేను ఒక పాపిని. You died on the cross for me. నా కొరకు నీవు శిలువలో మరణించావు. I want you to forgive me of all my sins. నా పాపములన్నీ నువ్వు నన్ను క్షమించాలి. He was praying so loudly, all the neighbors were alarmed, wondering what was happening. ఎంతో గట్టిగా అతను ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇరుగు పొరుగు వారు ఎంతో ఆశ్చర్యపడినారు. ఏం జరిగినది? My dear friends, నా ప్రియుల స్నేహితులారా, this gentleman was completely transformed. ఈ వ్యక్తి పూర్తిగా మారిపోయినాడు. He began to travel around and preach about Jesus. అతను అనేక చోట్లకు వెళ్ళి యేసు గురించిన వర్తమానము బోధిస్తూ I ఉన్నాడు. want to present to you this evening the Savior, the Lord Jesus Christ. ఈ సాయంకాలము యేసు అనేటువంటి రక్షకుడిని మీకు పరిచయం చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Yes, you must empty yourself of all your sins. అవును, నీవు నీ యొక్క పాపములన్నిటి నుంచి కూడా నిన్ను ఖాళీ చేసుకోవాలి. You know, these are days when you have every temptation available on your cell phone. ఈ రోజుల్లో నీ యొక్క సెల్ ఫోన్ లో అన్ని రకాల శోధనలు అక్కడే నీకు ఎదురు చూస్తున్నాయి. Now we got 4G. ఈ రోజుల్లో అయితే 4G వచ్చింది. And then Reliance Jio. ఆ తర్వాత రిలయన్స్ జియో వచ్చింది. And people are talking about 5G. ఈ రోజుల్లో ప్రజలు 5G గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. And I read in the papers, people are talking about a global Wi-Fi. ఇంకా చూస్తే న్యూస్ పేపర్లో చూసినప్పుడు మొత్తం ప్రపంచమంతా ఉండేటువంటి వైఫై గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. So what are many young people doing? అయితే ఈ రోజుల్లో యవనస్తులు ఏం చేస్తున్నారు? They're watching pornography. వాళ్ళు దుష్టమైనటువంటి అపవిత్ర భూత బొమ్మలను చూస్తున్నారు. They're watching evil pictures. అసహ్యమైనటువంటి దుష్ట బొమ్మలను చూస్తున్నారు. And I find many young people addicted to this terrible evil. ఈ భయంకరమైనటువంటి పాపానికి ఎంతో మంది యవనస్తులు బానిసలైపోయారు. And many young people, they're on WhatsApp, they're on Facebook. అనేక మంది యవనస్తులు వాట్సాప్ లోను ఫేస్బుక్ లో కూడా ఉన్నారు. And to their boyfriend or girlfriend, late into the night, they'll be talking or sending వాళ్ళ messages. తమ స్నేహితులతో ఆడ స్నేహితులు మగ స్నేహితులు రాత్రి మధ్యరాత్రి కూడా మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు. It's a big distraction, they're not able to study. వాళ్ళు ఈ యొక్క వేరే పని బట్టి చదవలేకపోతున్నారు. And they lose sleep. మరి ఎంత తక్కువ Now నిద్రపోతున్నారు. you students know what I'm talking about. మీకు తెలుసు, మీరు విద్యార్థులు, నేను చెప్పేది మీకు తెలుసు. And sometimes you cry yourself to sleep and say, oh, I don't want to carry on with this addiction. అనేక సార్లు మీరు ఏడుస్తూ నాకు ఈ యొక్క చెడ్డ అలవాటు వద్దు అనేసి ఏడుస్తూ ఉంటారు. But I want to say that we have a Savior, the Lord Jesus. అయితే నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మనకి యేసు అనేటువంటి ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు. He can take away all your bad habits. నీ యొక్క చెడ్డ అలవాట్లన్నీ ఆయన తీసివేయగలడు. You just imagine a home where the father is a drunkard. మీరు ఆలోచించండి, ఒక ఇల్లు ఉంది, అందులో తండ్రి ఏమో త్రాగుబోతు. And he comes home drunk in the evening. సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి పూర్తిగా తప్పదాగి వస్తాడు. And he beats up his wife. తన
భార్యను కొడతాడు, and he beats his children, తన పిల్లలందరినీ కొడతాడు. and the children are so afraid of daddy, తండ్రి అంటే పిల్లలందరికీ ఎంతో భయము. and they wonder, oh, when will daddy change? వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా అడుగుతారు, ఎప్పుడు మా తండ్రి మారుతాడు, When will he be delivered from this bad ఈ habit? చెడ్డ అలవాటు నుంచి ఎప్పుడు ఇంటికి విడుదల దొరుకుతుంది? And then suppose their daddy meets the Lord Jesus, అయితే ఒకవేళ ఆయన ఆ తండ్రి యేసుని కలిసినట్లయితే, when he repents for his sins and says, oh God, I'm sorry, you died on the cross for me, and I want you to forgive me. ఆ తండ్రి పశ్చాత్తాపడి, యేసు నా కొరకు నీవు శిలువలో మరణించావు, దయచేసి నన్ను క్షమించు అని అడిగినట్లయితే, The man becomes a new person. ఆ సమయంలో ఆ తండ్రి ఒక కొత్త వ్యక్తిగా మారిపోతాడు. And now he comes home and the children look forward to it. అతను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లలు తండ్రి ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తారు. And the children wonder, what happened to daddy? అప్పుడు ఆ పిల్లలు ఏంటి తండ్రికి ఏమైంది అని Who ఆశ్చర్యపడతారు. changed daddy? ఎవరు తండ్రిని మార్చారు? Before we were starving, we couldn't even get some milk. ఇంత ముందైతే ఆకలితో అలమటించే వాళ్ళకి కొద్దిగా పాలు కూడా దొరికేవి కావు. But now daddy, what daddy earns doesn't get wasted. ఇప్పుడైతే తండ్రి సంపాదిస్తున్నాడు, అవి ఏమీ వ్యర్థం కావడం లేదు. Yes, my friends. అవును స్నేహితుడా, I'm not telling you some fairy tale. మీకేదో ఒక కట్టుకథ చెప్పడం లేదు. Jesus came 2000 years ago. యేసు ఈ లోకంలోకి 2000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినాడు. And the angel told Joseph, his name shall be called Jesus. దేవదూత యోసేపుతో చెప్పింది, ఆయన పేరు యేసు అనబడును. And he shall save his people from their sins. ఆయన తన ప్రజలను తమ పాపముల నుండి విడిపించును. You need to empty yourself this Christmas. ఈ క్రిస్మస్ లో నిన్ను నువ్వు ఖాళీ చేసుకోవాలి. You know, Jesus emptied himself. యేసు తాన్ని ఖాళీ చేసుకున్నాడు. Now don't think Jesus came only 2000 years ago. మరి మీరు యేసు కేవలం 2000 సంవత్సరాల క్రితమే వచ్చారు అని అనుకోవద్దు. He has been there before the world was created. ఆయన ఈ లోకము అంతా ఈ ప్రపంచంలో సృష్టించబడక మునిపే ఉన్నారు. You know that little baby that he was, ఆ యొక్క చిన్న పాపగా ఉండిన ఆయన, when he grew up, ఆయన పెద్ద అయిన తర్వాత he must have been wondering, ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యపడి ఉంటారు. I created the sun. నేను ఈ యొక్క సూర్యుడిని సృజించాను, I created this world. ఈ లోకాన్ని నేను సృజించాను. Yes, my friends. అవును స్నేహితులారా, He left all of heaven's glory. ఆయన పరలోకపు మహిమనంతను వదిలినాడు. God became a man. దేవుడు ఒక మనిషిగా మారినాడు. And he became a savior for you and me. ఆయన నీ కోసం నా కోసం ఒక రక్షకుడిగా Why మారినాడు. can't you empty yourself? ఎందుకని నిన్ను నువ్వు ఖాళీ చేసుకోకూడదు? So the innkeeper, now don't think the innkeeper who said, oh, there's no room for you, Jesus. ఆ యొక్క సత్రపు అధికారి యేసుకు స్థలం లేదని చెప్పినవాడు, Don't think he was a bad man. అతను ఒక చెడ్డవాడని మీరు అనుకోవద్దు. But he was not walking close to God. So he didn't realize his greatest opportunity had come. అయితే అతను దేవునికి దగ్గరగా నడవడం లేదు కాబట్టి ఆ యొక్క గొప్ప అవకాశం తనకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని అతను అర్థం చేసుకోలేకపోయినాడు. In the fall of 1775, 1775 కాలంలో the manager of Baltimore's largest hotel refused lodging to a man dressed as a farmer. ఒక బాల్టిమోర్ లాడ్జింగ్స్ హోటల్ అనేటువంటి ఒక హోటల్ యొక్క యజమాని ఒక వ్యవసాయకునిగా వచ్చిన ఒక వ్యక్తికి స్థలము నిరాకరించాడు. Because he thought his lowly appearance would discredit his hotel. ఎందుకంటే అతను కనబడినటువంటి తక్కువ బట్టలు వేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క అతని రూపము తన హోటల్ కి చెడ్డ పేరు తెస్తుందేమో అనుకున్నాడు. So this man who was dressed as a farmer, he went to another hotel. ఈ యొక్క వ్యవసాయకుడిగా కనబడినటువంటి ఈ వ్యక్తి మరొక హోటల్ కి వెళ్ళాడు. And later the hotel manager was really horrified when he realized that man dressed as a farmer was none other than the vice president of America, Thomas Jefferson. అయితే ఆ తర్వాత ఈ విషయం తెలిసి మొదటి హోటల్ మేనేజర్ ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. అదేంటంటే ఆ యొక్క ఒక వ్యవసాయకులు వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో కాదు కానీ అమెరికా యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి థామస్ జెఫర్సన్. So the hotel manager wrote a letter to him. ఆ తర్వాత ఈ వ్యక్తి అతనికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు. Dear sir, I'm extremely sorry that I refused lodging for you. అయ్యా, నేనెంతో నన్ను క్షమించండి, నేను మీకు స్థలం ఇవ్వలేదు. If you ever pass this way, మీరు ఈ మార్గంలో తర్వాత వచ్చినట్లయితే I'll give you my best room. నాకున్నటువంటి అతి శ్రేష్టమైన గది నీకు ఇస్తాను. And Thomas Jefferson wrote back, అప్పుడు థామస్ జెఫర్సన్ తిరిగి రాస్తాడు, if you have no place for a simple farmer,
then you have no place for me. ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యవసాయానికి నీ దగ్గర స్థలం లేకపోతే నాకు కూడా నీ దగ్గర స్థలం లేదు. My dear friends, ప్రియమైన స్నేహితుడా, Jesus Christ has the power to change your life. యేసుక్రీస్తు నిన్ను మార్చగలిగినటువంటి ఒక మహాశక్తి. Jesus Christ has the power to break all your addiction. నీ యొక్క దుష్ట అలవాట్లన్నీ విరగొట్టగలిగినటువంటి ఒక మహాశక్తి. Christmas is a call to empty yourself. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ అనేది నిన్ను నువ్వు ఖాళీ చేసుకో అనే దానికి ఒక పిలుపు. Give Jesus his rightful place in your heart. యేసుకు తనకి ఇవ్వవలసినటువంటి సరైన స్థలాన్ని నీ హృదయంలో ఇవ్వు. I'd like to tell you a story. ఒక కథ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Friends, give me 5 minutes, 5 to 10 minutes, I'll close. ఒక 5-10 నిమిషాల్లో నేను ముగిస్తాను. There was a little boy, maybe 4 years old. ఒక 4 సంవత్సరాల రమారమి వయసు కలిగినటువంటి చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు. There are still a few people talking, which is very rude. కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నారు, ఇది మర్యాద కాదు. Maybe you're like the innkeeper, where you're not interested in a savior. బహుశా మీరు ఆ సత్రపు యజమాని లాంటి వారు, ఒక రక్షకుడు అంటే మీకు ఏమాత్రం కూడా ఆసక్తి లేదు. That's fine with you. అది నీకు సరే. You and I have the choice. నీకు నాకు ఎన్నిక ఉన్నది. There was a little boy and in his home there were a lot of rats. ఒక చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు, అతని ఇంట్లో ఎన్నో ఎలుకలు ఉన్నవి. His father brought some rat poison and put it in different rooms. ఆ తండ్రేమో ఎలుక మందులు తెచ్చి ఆ యొక్క వేరు వేరు గదుల్లో పెట్టినాడు. And the little boy, he was amazed. He saw some little ants were biting that poison and they were dying. అయితే ఈ చిన్న బిడ్డ ఒక విషయాన్ని చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయినాడు. అదేంటంటే చిన్న చిన్న చీమలు వెళ్ళి ఆ యొక్క ఎలుకల విషాన్ని తిని అవి చనిపోతూ The ఉండేవి. little boy began to talk to the ants. Ants, stop eating the poison. It will kill you. అప్పుడు ఆ చిన్న బిడ్డ ఏమని సాగినాడంటే, ఓ చీమలారా మీరు తినొద్దు, ఇది తింటే మీరు చనిపోతారు. The ants didn't listen. ఆ చీమలు వినలేదు. Then he shouted louder. ఇంకా అప్పుడు చిన్న బిడ్డ ఇంకా గట్టిగా అరిచాడు. Listen, ants, don't eat that poison, you will die. వినండి చీమలారా, మీరు ఆ యొక్క విషం తినొద్దు, చచ్చిపోతారు. The ants would not listen. ఆ చీమలు వినలేదు. Then the little boy started crying. అప్పుడు చిన్న బిడ్డ ఏడవడం మొదలు He పెట్టాడు. got down his knees. తన మోకాళ్ళ మీద పడినాడు. And he said, oh please ants, don't eat this poison. అప్పుడు దయచేసి చీమలారా మీరు ఈ విషాన్ని తినొద్దు. All of a sudden